Good afternoon. Good afternoon. Okay, എല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലത്തെ? ചെയ്തു. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എളുപ്പമല്ലേ? ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് EHR അല്ലെങ്കിൽ EMR കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? നെക്സ്റ്റ് വൺ comparison with the paper based records. അതായത് EHR EMR അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് EHRന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പേപ്പർ ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുവാണ്, കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ്. പേപ്പർ ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ്സിനെ EHRുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വായിച്ചോട്ടെ. While there is still a noticeable amount of debate around the superiority of electronic health records over paper records, the research literature gives a more realistic picture of the benefits and the downsides. The increased transparency, portability, and accessibility gained by the adoption of electronic medical records may make larger the ease with which they can be accessed by healthcare professionals, but also can enlarge the amount of stolen information by unauthorized persons or untrustworthy users versus paper medical records, as acknowledged by the increased security needs for electronic medical records included in the health information and accessibility. And can by large-scale violation in confidential records reported by EMR users, concerns about security contribute to the resistance shown to their adoption. When users log into the electronic health records, it is their accountability to ensure the information stays confidential, and this is done by keeping their passwords unknown to others and logging off before leaving the station. Handwritten paper medical records may be poorly readable, which can contribute to medical errors. Printed forms, standardization of short forms, and standards for penmanship were inspired to make better the reliability of paper medical records. An example of portable medical errors is the administration of medication. Medication is an intermediation that can turn a person's status from stable to unstable very rapidly. With the paper documentation, it is very easy to not properly document the administration of medication, the time given, or errors like giving the wrong drug dose, form, or not checking for allergies, and could affect the patient negatively. It has been reported that these errors have been brought down by 55 to 83%, as records are now online and need certain steps to avoid these errors. The last paragraph, electronic records may help with the standardization of forms, terminology, and data input. Digitalization of forms makes facilities for the collection of data, epidemiology, and clinical studies. However, standardization may create challenges
For local practice, overall those with the EMRs that have automated notes and records, order entry and clinical decision support had lesser complication, lower mortality rates and lower cost. Okay. ഇതും കൂടി വായിക്കാം. Usefulness of patients. Sharing their electronic health record with the people who have type 2 diabetes helps them to reduce their blood sugar levels. It is a means of helping people understand their own health condition and make them involved actively in its management. They could also be useful in research, which enables various scientific analysis and novel tools. Okay. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നിന്ന്. ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് EMR-ഉം പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡുകൾ പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സിനേക്കാൾ നല്ലതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ പേപ്പർ റെക്കോർഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ആണോ എന്നതില് കുറേയധികം തർക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗവേഷണങ്ങൾ, അതായത് പല റിസർച്ചുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് EMR-ന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാമത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ട്രാൻസ്പെറൻസി, പോർട്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി, അത് മൂന്നും ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ട്രാൻസ്പെറൻസി, പോർട്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി. എന്താ പ്രത്യേകത? അതായത് എളുപ്പത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. EHR എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൈമാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് വേഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ്? എളുപ്പത്തിൽ കാണാം, അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് വേഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ട്രാൻസ്പെറൻസി, പോർട്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എന്താ പറയാ ദോഷം വശമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൺലൈൻ ആണല്ലേ ഇത്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, എല്ലാ വിവരങ്ങളും സിസ്റ്റത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പേഷ്യൻസിന്റെ വിവരങ്ങള് സ്റ്റോളൻ, അതായത് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. ഓക്കെ. അതായത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ ചിലപ്പോ മോഷ്ടിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്തരത്തില് റിസ്ക്കും എന്തിനുണ്ട്, EHR-നുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റോളൻ ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലവര് ഈ ഒരു EHR ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മള് EHR സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് പാസ്വേഡ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഒരു പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആരെങ്കിലും കാണാൻ ഇട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ പാസ്വേഡ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ കഴിവതും എന്ത് ചെയ്യുക, പാസ്വേഡുകൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണാതെ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ. ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ EHR ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അത് പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ അത് ചില സമയത്ത് മെഡിക്കൽ എറർ, അതായത് ചില സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് വരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ
ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സിൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിന്റഡ് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അബ്രീവിയേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമുക്ക് പിന്തുടരാം. ഇത് പിന്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് മരുന്ന് നൽകുന്നതിനുള്ള തെറ്റുകൾ. അത് സാധാരണ പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സിൽ അറവായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതായത് മരുന്ന് തെറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതായത് മരുന്നിന്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡോസ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാം, പിന്നെ സമയം തെറ്റിപ്പോകാം, പിന്നെ അലർജി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ വരാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോ തെറ്റായിട്ടുള്ള മരുന്നുകള്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡോസില്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഫോമില്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് പേഷ്യൻസിനെ കൂടുതലായിട്ടും ദോഷകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 55 മുതൽ 83% വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള EHR ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ തെറ്റുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കുറേയധികം ഗവേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ EHR സഹായിക്കുന്നത്, അതായത് ടെർമിനോളജി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ശരിയാക്കാനൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, EHR യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിസർച്ച്, എപ്പിഡമോളജി, ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് EHR ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും EHR ചിലപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ലോക്കൽ പ്രാക്ടീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ EHR അല്ലെങ്കിൽ EMR ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും, കോസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ EHR ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പേഷ്യൻസിന്റെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള രോഗികൾക്ക് EMR വഴി അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റിമോട്ട് പേഷ്യൻസ് മോണിറ്ററിങ് അല്ലെ. വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ വൈറ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം പരിശോധിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു EHR സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്വന്തം രോഗാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത്തരത്തില് EHR സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലായോ, കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലായോ, പേപ്പർ ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ EHR-ഉം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലബോറട്ടറി ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ, LIMS. എവിടെയായിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതലായിട്ട്, പറയാമോ നിങ്ങള്? എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലാബുകളിലാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. ലബോറട്ടറി ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, LIMS, sometimes indicated to us a laboratory information system, LIS, or laboratory management system, LMS, is a software-based solution with the features that give support to a modern laboratories operations. Key features include, but are not limited to, workflow and data tracking support, flexible architecture and data exchange interfaces, which fully support its use in regulated environments. The feature and uses of a LIMS have developed over the years from simple sample tracking to an enterprise resource planning tool that manages manifold aspects of laboratory informatics. Okay. അപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു LMS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം. ഓക്കെ, അതായത് ലബോറട്ടറിയിലെ വിവരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മുടെ LIMS അഥവാ LIS അഥവാ LMS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ലാബിലെ എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്തുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്,
ഈ ഒരു LIMS ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആധുനിക ലബോറട്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ, അവിടെയുള്ള വർക്ക് ഫ്ലോനെ കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു LIMS ആണ്. പിന്നെ ലാബിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടവും കൂടാതെ ഡാറ്റയും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിവിധ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യമുള്ള സംവിധാനമാണത് ഈ ഒരു LIMS എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ലാബിന്റെ, അതായത് വിവിധ ലാബുകള് അവരുടെ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ലാബിന്റെ NABLന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള ലാബുകളിൽ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലക്രമേണ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് സാമ്പിൾ ട്രാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് വരെ എന്തിലുണ്ട്, LIMS എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലാണ് അത് LIMS-ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാബിന്റെ എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ്, LIMS അല്ലെങ്കിൽ LAS-ലാണ് കേട്ടോ. ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. താഴെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ നമുക്ക്. ലബോറട്ടറിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അതായത് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ ഇൻ, അതായത് സാമ്പിള് ലബോറട്ടറിയിൽ എത്തുന്നു, ലാബിലേക്ക് എത്തുന്നു. സാമ്പിൾ ലോഗിൻ, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ജോബ് അസൈൻമെന്റ്, അതായത് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ജോലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ട്രാക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്. എന്താണ് ട്രാക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതായത് സാമ്പിള് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ദെൻ ഡാറ്റ എൻട്രി, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ, അതായത് ഡാറ്റ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. ദെൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിസൾട്ട്, അതായത് റിസൾട്ടുകളായിട്ട് ഫൈനൽ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. പിന്നെ അത് പേഷ്യന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം സാമ്പിള് കൊടുക്കും അല്ലെ? ഇല്ലേ, സാമ്പിള് കൊടുക്കില്ലേ? ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം, യൂറിൻ കൊടുക്കാം അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ സാമ്പിള്, നമ്മുടെ പേരും വയസ്സും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സൊക്കെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകളും മറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും ലാബിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവേശനമില്ല. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു 10 മണിക്കാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുത്തത് വിചാരിക്കുക. അവർ പറയുന്നു 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നു, റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ 12 മണിയായിട്ട് ചെല്ലും. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് ആയോ? അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഒരു ബില്ല് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ബില്ല് കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് അവര് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കും അല്ലെ? കണ്ടിട്ടില്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുന്നത് അവര്? എന്തുകൊണ്ടാ? അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാണ്, അതായത് റിസൾട്ട് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ പ്രോസസിംഗ് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ അവർ പറയും കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തരാന്ന് പറയൂ അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയും 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം, 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. ഇതെങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യസമയം കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? റിസൾട്ട് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് സിസ്റ്റത്തിൽ വരും. നമ്മൾക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് തരും. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ സാമ്പിൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു, സാമ്പിള് വരുന്നു, ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നു, പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, എൻട്രി നടത്തുന്നു സിസ്റ്റത്തില്, പിന്നെ എന്താ പറയാ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു, പിന്നീട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? യെസ്. നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. താഴെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. There is no useful definition of the term LIMS since it is used to encompass a number of different laboratory informatics components. The spread and the depth of these components is greatly dependent on the LIMS implementation itself. All LIMS have a workflow component and some summary data management facilities.
But beyond that, there are notable differences in functionality. അതായത് ലബോറട്ടറിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ ഓരോ ലാബുകളിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില ലാബുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും നടക്കുക, ചില ലാബുകളിൽ അത്രയും അധികം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ LMS എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ഫ്ലോ മാനേജ്മെന്റും ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റും കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം. എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം? റേഡിയോളജി അല്ലേ? അപ്പൊ റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം RIS അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കേട്ടോ. RIS is the core system for the electronic management of imaging departments. The major function of the RIS can consist of patient scheduling, resource management, examination performance tracking, reporting, result distribution, and procedure billing. RIS complements HIS hospital information system and PACS, picture archiving and a communication system, and is crucial to efficient workflow to radiology practice. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ റേഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന സിസ്റ്റമാണ് RIS. അതായത് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണത് RIS അഥവാ റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, അതായത് എക്സ്റേയോ സ്കാനോ MRIയോ എടുക്കാൻ വരുന്ന രോഗികളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് നടത്തും. ഓക്കെ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ധാരാളം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കും എക്സ്റേയും MRIയും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വേണ്ട അല്ലേ? ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി. അത്തരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ, ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്നിവ നടത്തുന്നത് RISൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതും RISലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോ MRI എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത് RISലൂടെയാണ്. റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് RISലൂടെയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഇപ്പൊ MRIയുടെ റിസൾട്ടും അല്ലെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? RISലൂടെയാണ്. പിന്നെ റിസൾട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും RISലൂടെയാണ്. ബില്ലിംഗ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? അതായത് ഇത്തരത്തില് സ്കാനോ MRIയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റേഡിയോളജി വിഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യമാവട്ടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബില്ലിംഗ് നടത്തുന്നതും എന്തിലാണ്? RIS എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ RIS പിന്നെ HIS ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ PACS പിക്ചർ അർച്ചീവിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഇവ മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും എന്താണ്? ഹോസ്പിറ്റലിനെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ്. പിക്ചർ അർച്ചീവിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം MRI എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പിക്ചറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ? ഇല്ലേ? നമുക്ക് ഫിലിമായിട്ട് അവർ തരുന്നില്ലേ? പുറത്തേക്ക് തരുന്നില്ലേ? അത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ RISന്റെ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? PACS എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? യെസ്. ഇത് നോക്കിയേ നിങ്ങള്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പോകുന്നു.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രോഗികളുടെ പേരും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം HIS-ൽ നിന്ന് റേഡിയോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് റേഡിയോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേയധികം ഡികോം മൊഡാലിറ്റീസ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മൊഡാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റേ ആകാം, MRI ആകാം, CT സ്കാൻ ആകാം, ഓക്കെ, അതുപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് ആകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡികോം മൊഡാലിറ്റീസിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോ MRIക്ക് വിധേയനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ CT എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പിക്ചർ സഹിതമുള്ള കാര്യങ്ങൾ റേഡിയോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് PACS എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് റേഡിയോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ ഫിലിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ PACS-ലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ, അതായത് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള സ്റ്റാഫുകള് ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറും. അല്ലെ, ഡോക്ടേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഫിലിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരില്ലേ അവരുടെ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് RAS എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കോമൺലി സപ്പോർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചർ. ഓക്കെ, താഴെ പറയുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും RAS-ന്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പേഷ്യന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. പേഷ്യന്റ് രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ലിസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, പേഷ്യന്റ് പട്ടിക ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു. മൊഡാലിറ്റി ഇന്റർഫേസ് യൂസിങ് വർക്ക് ലിസ്റ്റ്, അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൊഡാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ, MRI, CT അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. വർക്ക് ഫ്ലോ മാനേജ്മെന്റ് വിത്തിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റേഡിയോളജി. റേഡിയോളജിയിലെ വർക്ക് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഫീച്ചർ ആണ്. റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ് സ്കാനിങ്, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകളും റിക്വസ്റ്റുകളും സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റിസൾട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു, അതായത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകൾ, അതായത് റിപ്പോർട്ടുകൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് യൂഷ്വലി യൂസിങ് വോയിസ് റെക്കഗ്നിഷൻ VR, അതായത് ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ലേ, ടൈപ്പ് വരാറില്ലേ, നമ്മള് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? ഇല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ? വോയിസ് റെക്കഗ്നീഷൻ നമ്മള് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് അതായിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രിന്റബിൾ ലൈക്ക് പേഷ്യന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിന്റഡ് റിപ്പോർട്ട്സ്. പേഷ്യന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പിന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. റിസൾട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓർ ഇമെയിലിംഗ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ പേഷ്യൻസിന്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഇമെയിൽ വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ടുകൾ തരുന്നത് അല്ലെ? ആണോ? ഇമെയിൽ വഴിയാണോ? യെസ്. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ട്രാക്കിംഗ്, പേഷ്യന്റ് എത്ര പേരുണ്ട് അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവരെപ്പോഴാണോ ടെസ്റ്റ് എടുത്തത് അതിനുശേഷം ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരെയുള്ള സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഫയൽസ്, ടെക്നിക്കൽ ഫയലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മൊഡാലിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ്, അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്റേ, MRI, CT അത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലും അതിന്റെ മെഷീനറി മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നു. അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ, അതായത് അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, അതുപോലെ അതിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്താണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ കൺസെന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്, ഇതൊക്കെയാണ് RAS-ന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ?
ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡർ എൻട്രി എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡർ എൻട്രി? CPOE, otherwise known as computerized provider order entry or computerized practitioner order entry, refers to the process of a medical professional entering and sending medication orders and treatment instructions electronically by way of computer application instead of on paper chart. Okay. ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്തായിരിക്കും ഇത്? CPOE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? CPOE എന്താണ്? CPOE അത് വായിച്ചപ്പോ എന്താ മനസ്സിലായത്? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മള് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറിന്റെ കസേരയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലേ? ഇല്ലേ? ഇരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡോക്ടർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണും അല്ലേ? ആ, പിന്നെ നമ്മുടെ മരുന്നുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ടൈപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതെങ്ങോട്ടായിരിക്കും? പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അയക്കും അല്ലെ? ഫാർമസിയിലേക്ക് അയക്കാം, ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയക്കാം, റേഡിയോളജിയിലേക്ക് അയക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഡോക്ടേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണെന്ത്? CPOE എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്? ഡോക്ടർ നൽകുന്ന പരിശോധനകള്, മരുന്നുകള്, ചികിത്സകള്, ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നേരിട്ട് നൽകുന്ന സംവിധാനമാണ് CPOE. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? ഇത് ഏത് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് അവർ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്? CPOE എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് PDF കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? യെസ്. അപ്പോ ഡോക്ടർമാര് നൽകുന്ന പരിശോധനകള്, മരുന്ന്, ചികിത്സ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നേരിട്ട് നൽകുന്ന സംവിധാനമാണത് CPOE എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സ്? അത് ഈ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഫാർമസിയിലേക്കും ലബോറട്ടറിയിലേക്കും റേഡിയോളജിയിലേക്കും ഒക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കുറിപ്പുകൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ, CPOE എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ എവിടെയും പേപ്പർ ചാർട്ട്സുകൾ കാണാറില്ല അല്ലെ? ഫയലിൽ എഴുതാറുണ്ടോ ഡോക്ടേഴ്സ്? അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്തല്ല, എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ CPOE ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് വർക്ക് ഫ്ലോ, പേഷ്യന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ, EHR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. അതായത് പേഷ്യന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ CDSS സിസ്റ്റം, പിന്നെ CPOE സിസ്റ്റം, അതായത് മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫാർമസിയിലേക്കും ലബോറട്ടറിയിലേക്കും റേഡിയോളജി സെന്ററിലേക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്
ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വഴിയാണ്. അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത്. പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സിന്റെയും EHRന്റെയും കമ്പാരിസൺ നോക്കി, പിന്നെ LISനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഇപ്പോ RISനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, പിന്നെ CPOനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണോ? ഇനി 5 പോയിന്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡിൽ റീഡ് ചെയ്തേ. ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആശുപത്രികളിൽ 5 എണ്ണം വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസുകളാണ് കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ പറ്റിയിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, മെയിൻറ്റെയിൻ പേഷ്യന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. Patient information is kept organized with the safe and readily available on a computer. In an emergency, medical staff need to access to patient reports. There are lesser risk of data loss or mismatching while using a computer. അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിന് എളുപ്പത്തില് പേഷ്യന്റിന്റെ റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് റിസ്കുകൾ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും മിസ്മാച്ചിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഡാറ്റ നഷ്ടം, അതായത് പേപ്പർ റെക്കോർഡ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം അല്ലെ.
അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ലോസ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്മാച്ച് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, മോണിറ്റർ പേഷ്യൻസ്. Hospitals now utilize computers to keep track of vital signs such as heart rate and blood pressure. Additionally, the computer monitoring system collects helpful patient data. It is possible to get back this data for future use in research or other purpose. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പേഷ്യൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പേഷ്യൻസിന്റെ വൈറ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ഒരുവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ റിസർച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം, പേഷ്യന്റ് കിടക്കുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ? പേഷ്യൻസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തില് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആണ് കേട്ടോ. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ദി സർട്ടൈൻ എയിൽമെന്റ്, ക്ലിനീഷ്യൻസ് മേ നൗ സെർച്ച് മെഡിക്കൽ ഡാറ്റാബേസസ്. The capacity of medical staff to get and apply knowledge is being improved using computers in healthcare. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫോൺ നോക്കി അവര് സെർച്ച് ചെയ്യും ചില മരുന്നുകൾ, അല്ലെ? ചില മരുന്നുകൾ നമുക്ക് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോണൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ചില മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ ആയാലും അവരുടെ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയുമായിട്ട് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനും ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിനൊക്കെ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇൻവെന്ററി. Knowing what medications are on hand is very necessary for a patient's therapy. The rehabilitation process might be slowed down if a doctor prescribes a medication that is not in stock. Thus, it is important to keep an inventory list up to date. In the meanwhile, inventory control is decisive for hospitals and medical facilities. Therefore, inventory managers can trace stock levels through to computers. നമുക്കറിയാം, മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ശരിയായ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാം. അതായത് ഒരാളുടെ ജീവൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഇടവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെന്ററി ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ, അതിന്റെ പട്ടിക ലിസ്റ്റുകള്, ഇതൊക്കെ കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇൻവെന്ററി മാനേജേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര മരുന്നുകളാണ് തീർന്നത്, അതായത് എമർജൻസി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇൻവെന്ററി മാനേജർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോ. അഞ്ചാമത്തേത് എന്താണ്, യൂസ് ഇൻ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് can perform multi-faceted tasks with accuracy, so the use of computers operating rooms can save lives. For completing complicated treatments, surgeons depend on computers. അതായത് നമുക്കറിയാം, പലതരത്തിലുള്ള സർജറികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? രോഗിയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രോഗിയുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? ഉണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ നമ്മളൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സർജറി ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ലാറിംഗോസ്കോപ്പി, എൻഡോസ്കോപ്പി മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുവാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഇല്ലേ, കാണാൻ പറ്റില്ലേ? യെസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും
എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഓർഗനിലോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും അതായത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിയുന്നത്. അപ്പൊ സർജൻസിനൊക്കെ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെയാണോ? അപ്പൊ ഇതാണ് 5 ഉപയോഗങ്ങൾ കേട്ടോ. തീർന്നിട്ടില്ല, വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലില് വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് വീണ്ടും ഒരു ഹെഡിങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് വരുമെന്ന് റീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തമ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യെസ്, കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇമേജിംഗ്. Computers are widely used to operate medical machinery that conducts crucial medical tests including ultrasonography, CT scans, MRI, blood tests, etc. Doctors also utilize computers to display their findings and describe the illness and course of therapy. Computers may be used for 3D modeling and drawing. അതായത് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇമേജിംഗ്, നമുക്കറിയാം നമ്മള് അൾട്രാസോണോഗ്രഫി, USG, അതായത് നമ്മള് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ MRI എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, CT എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആണോ? കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ലേ ഫൈൻഡിങ്സ് വരുന്നേ? പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്നത് എന്തിലാണ്? കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഡയഗ്നോസുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3D മോഡലിംഗ്, ഡ്രോയിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. The use of computers for communication among us healthcare professionals, that is staff and mates,
their job easier because they are sometimes bit busy. Healthcare staff can communicate in real time, chat on a computer to share important information. It is preferable to receive text or post-it notes. നമുക്കറിയാം ഡോക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ. കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താറില്ലേ. അങ്ങനെ പല ഡോക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡിസ്കഷനും മറ്റൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ നേരിട്ട് കാണണം എന്നില്ല. പല നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ട്. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The next one, telemedicine. The act of treating patients remotely while neither the patients nor the practitioner is present physically is considered to be telemedicine. Doctors may now connect with the patients and other medical personnel thanks to computers and cell phones. During natural calamities, telemedicine is a crucial aspect. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടെലിമെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ പലതരത്തിലെ പേഷ്യൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിനും കണക്ട് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽ ഫോണുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ എന്താ പറയാ, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. The next one, customer service. Hospitals now use automatic system like artificial intelligence to provide regular customer service to the patients, such as payments, making demands and complaints. Then നമുക്കറിയാം AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കോളുകളും മറ്റൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചിലവര് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, നമ്മളെ വിളിക്കും, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ സമയമില്ല, പിന്നീട് സംസാരിക്കാം, പിന്നീട് വിളിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയും ഇത് സിസ്റ്റം കോൾ ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ. സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ കസ്റ്റമർ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോളുകളും മറ്റുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം വഴിയാണ്. Then next one, online payment ആണ് കേട്ടോ, ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ്. Hospitals now make use of online payment portals to help patients to pay their hospital bills online. The decreases chance of errors and the task is performed in less time. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇന്ന് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതായത് പേഷ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ഇത് എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതും കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട്, ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജർ കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുവാണേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വളരെ വലിയ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വേഗം ചേർത്തല്ലേ. വളരെ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് എടുത്തത്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ തീരില്ല. മനസ്സിലായോ? നല്ല സ്പീഡ് തന്നെയാണ് മിസ്സേ. ഇന്ന് നല്ല സ്പീഡായിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് സലീന ഒന്ന് മെയിൻ ചെയ്തേ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ അല്ലേ? വേറെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? സ്പീഡായാലും നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു മിസ്, എളുപ്പമുള്ളതാ. എളുപ്പമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതായത്
ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതും ഒരു 5-6 പേജ് വരും. നമുക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസമേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. ഈ വന്ദന മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലും കൂടി ഞാൻ കയറും, എന്നാലേ തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ 5-6 ക്ലാസ് കിട്ടും. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട്, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ. അപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് എടുത്ത് തന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. തിങ്കളാഴ്ച ഞാനായിരിക്കും കയറുന്നത്, തിങ്കളും ചൊവ്വയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? വായിച്ചാൽ മതി. പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന്. ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് തരാം, അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, RAS, HIS അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക. കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കമ്പാരിസൺ ഒന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിക്കില്ല, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.